बाबो मन नसिय सलातन फलयुसल्लि इज़ा ज़करहा वला युईदु इल्ला तिल्का सलात। उन्वान दे टॉपिक तर्जमतुल बाब चोरते मंगवायु मन नसिय सलातन चाची मुंज येर को यानी मुंज तैयार शो कड़े न दे फलयुसल्लि इज़ा ज़करहा नो देरे दा मुंजु की चिकला वर्त दा वरियात बाब दगा दे और हदीस के हम दगा राजी तदे वजह ना कम खलक चिपाओ क़ात मकरूह के द मुंस कवल कायल दे नागी दे किस्म हदीसों ने इस्तेदलाल कई मुंगा दागे राय या दागे तायीद न पेश को दुमरा ता तवायु चिता गे ता बिदात मिदात मवाया उसूल लगरी बर्दाश्त खलक जान के पैदा की इन्हें द उमूम व द खुसूस खबर होगी तो देखे पजान योशे बद गणल नरी पकार मन नसिय सलातन फलयुसल्लि इज़ा ज़करहा चिकला और तवारियात शनुदाद उकी वला युईदु इल्ला तिल्का सलात और देर इआदन कई मगर दगी मुंज यानी दे चिकई न सिर्फ दगा यौम मुंज दूगी तदी से मतलब है ला युईदु इल्ला तिल्का सलात तदी क़ैद से फ़ायदा नासल के दबाज़ आयम्मो मसलक दारे च देरे दागे सर ओबल मुंजुमुकी और दागी बुनियाद सुनन नबी दाऊद यो हदीस ते आगाज़ इंशाअल्लाह रुस्तुम च दबाज़ आयम्मो दा राय दा च दे उसड़ीना मुंज क़ज़ा शवे दे तो दे चिकला मुंज कई नो आगे सर दे आगा मुंज दियो कि यो दे सर बल मुकी दा रिवायत दो सुनन नबी दाऊद तरे हमेश द पारा चिकला तासो द चा द राय न बहस कवे न दागी दलील हम गोरे असे बाखे माल युदवे जे बेबुनियाद खबर गए दलील सरा खबर कवे द सड़ी ज़ात म टारगेट कवे दागत दलील गोरा पे के वजन सुमर दे का सही दलील ने नबिया कबल पगार और कि सही दलील ने नबिया नदी कबल पगार मदारा बाज़ अम्मा मसलक वक़ाल इब्राहीम इब्राहीम न मुराद इब्राहीम नख़ई दे अगर फरमाई मन तरक सलातन वाहिदतन 20 सना चाचे प्रेखी यौमुन शिल काला तेरे जुमले से मतलब है चाया यौमुन मसलन दसार मुंज दे शिल काला न कही तो चले क़ज़ाकी ने यो बगई का शिल बगई लेकिन शल काला योसड़ी दसार मुंज बिलफरज न रेकड़े न सो मुंज न शू शलो काल शू बन तो दे भयो की न शल बगई तो शलो काल मुंज न बगई गोरा हरफदानी जुदा से दे हरफ खानी जुदा से दे जब खर हरफ खान दिख यानी टिकी बानी पुई हरफदान न दी तो मतलब तन रसी तो दे जुमले दा मतलब नहीं जो शल काले मुसलसल मुंज न रेकड़े तो चिशल का आपस बिलफरज अगर मूस की नगने यो बगई ना अरे जुदा मतलब दे तो दे मतलब दारे मसलन नन योसड़ी माजीगर मुंजों को और शल काला दादा तो याद न हो बिलफरज मुंजे यो न रेगड़े खुदा और तो शल काले याद न हो शल काल आपस की न सो बगई यो बगई न इब्राहीम नख़ई दादा के मखकने ख़बर मुखालफत की ख़बर रुस्तवायु वाज़ेह बशी इंशाअल्लाह मन तरक सलातन वाहिदतन 20 सना मानव अदेदाई चाचे प्रे हो दो यो मुंज तरशलो कालो पोरे स मतलब तरशलो काले दगा यो मुंज ओनको मुंज यो फौत शहर लेकिन 20 साल पूरे दाद नहीं रू तो शल काला पस वर्त और याद लम युईद इल्ला तिल्का सलात अलवाहिदा देव इआदन कई तेर दर्स ना अबल दर्स के तास तमायलू च द क़ज़ा दा लफ़ज़ देगा ना दारो दखपल खलोन ओबा से क़ज़ा लफ्ज़ सही ना दे क़ज़ा हो पूरा को दो अल्लाह अज़म का आसमान पैदा को ले इरादा उकल नसो फ़क़दाहुन्न सबअ समावात अरे पुख्तनो उठे करे मुँज में हो का मुँज में क़ज़ा का क़ज़ा खुदा दो
शरई इस्तिलाह च कम दे क़ज़ा बमाने अदा दे ये तो फोत शे मुंज़ वे सलातुल फ़ायता क़ज़ा शे मुंज़ ना फोत शे मुंज़ कम च ज़मुंग दलास न होता लगे दा इस्तिलाहात दा मसला फ़र्क मुंग दल्लो लोए मसाइल पैदा गए पुख्तों के क़ज़ा जुदा चीज़ है और पर शरीयत के क़ज़ा जुदा चीज़ है। शरीयत के माने क़ज़ा माने पूरा कवल अदा कवल। यो सड़ी यो मुंज़ नरे कड़े शल काला पर याद न हो शल काला पस वर्त वर याद शर दे बदा मुंज़ यो कई दे के असल सिस शेर द मांजा अहमियत उन्वान और द इब्राहीम नख़ाई द नुक्ते या द फ़ायदे मकसद शेर द मुंज़ अहमियत द मुसलमान द शान सरदा बिल्कुल ख़िलाफ़ दी च द तेरे वक्त मिलोशी व दे मुंज़ नकी बग़ैर द शरई उज़र नख मुंज़ न कवल दा मुनासिब नरी दा नहायत लोया बदामली दा दने मर करते वन को द बेल मादे व नुग़ उस्तल पगारी दिला पारा दे हदीस पेश की हद्दसना अबू नुआइम अल मलाई 218 हिजरी के वफ़ात शहर है वो मूसा इब्न इस्माइल दो कसान दिख अबू नुआइम और मूसा इब्न इस्माइल 223 हिजरी के मर्द मकसद दाए च पदे हदीस के द इमाम बुखारी उस्तादान दोश और ये द्वाड़ उस्ताद सोग दे काला हद्दसना हम्माम मुक्ता हम्माम हदीस बयान कर कम हम्माम दे दा हम्माम बिन यहया दे हम्माम बिन यहया बिन दीनार अल-औज़ी आयन वौज़ालिए 163 हिजरी की वफ़ात थे। आन क़तादा मुदल्लिस थे और रिवायत आन अनसन रिवायत मुदल्लस थे। तदलीस ख़तरश्ता बगेख लेकिन उसूल हदीस क़ैदम ब्यावेल कि द सहीहैन व पा हदीसों के द मुदल्लिस मुदल्लस या मुअनअन रिवायत द हमलवी पो तहदीस मान दे अकम खलक जो मुंग सर बहसु न की नागवी दादे के चान अन रागल देख ना बेचारा उसूल हदीस न वाक़िफ़ न चीज़ी फ़लान की रिवायत के तदे चांद दे दा क़ैदा सिर्फ सहीहैन उसरा मुताल्लिक़ यानी सहीहैन के द मुदल्लिस आग रावी तो वही चागा द ख़पल उस्ताद द पटवलो कोशिश करें और दागे द पारा आगा दा से अल्फाज वही च दागे द तहदीस नख करी बल्कि आगा आन कही आन मने से रिवायत है न से रिवायत पमखम के दीशी और से रिवायत तो चा पवासितम के दीशी तो चिकला दे उसड़ी तदलीस साबित शो न पनूरु किताबों के दाग मुदल्लस रिवायत न मरदूदी मगर द सहीहैन रिवायात दासी नदी ताजी चा शरह नुखबा सही वेली न पदे गम पुई और चा चिमंड वाली नागत पता नहीं मुहद्दिसीन पदे मुत्तफ़िक़ दी चे द सहीहैनो द मुदल्लिस मुदल्लस आन वाला रिवायतना दा पसमा हमल दा बसोक न की एतराज़ सोक च एतराज़ कई दा न मकसद दाए च दो उसूल हदीस न दी वेली दे खबर न रहे बेचारा आन अनस बिन मालिक मुराद दे आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हदीस बयान द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना काला रसूलुल्लाह सल्लम फरमायल मन नसिय सलातन फल युसल्ले इज़ा ज़करहा चान ची मुंज़ीर शो दा बेबख्ती दा हाँ मुंज़ीर अवल द मुंज़ न गफलत और द मुंज़ न कवल दा लोया बदबख्ती दा डीर अहल हक़ मुंग लिदे चा मुंज़ न कई विज़म वाहिद दा से तौहीद न रहे बगार तौहीद अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम वाला पकार दे चसड़े दरवाज़े मुजाहिद हम भी कुरान और हदीस हमस दकी और बलतम खई और दशपे सही दशपे द क़ियामुल लैल खूगर भी आदत की दाग़ दाजान के पैदा के दा सुना
بعضې څیزونه غلط مشهور شي. موږ ته به استادانو ویل چې په طالب علم کې علم وکړې نفلونه مه کوئ. دا اکثر استادان اوسم وایي، لیکن دا اسلافو طریقه دی بالکل خلاف ده. اسلافو طریقه د دې بالکل الټ ده. ما چې څومره کتلي دی بالکل الټ. علم هغه سړی کولی شي چې هغه شب زنده داري دومره ده چې یو سړی دی زهد په علم غالب کوي نه. خبره ده یعنی دا دواړه د یو ځای وچلی. زهد پرهیزګاري د نفلونو ادایګي او د علم حصول دا به یو ځای پکاري. ځکه چې ډېر شي خلک مونږ ولیدل د اهل علم دي چې راشي نو هغه د مشرانو خبره پنجاب مولایي که نه تقریر اوږد کوي لیکن روژه خوري او د شپې تر 2 بجو پورې تقریر وکړي او سهار لمونځ نه کوي بیا. دا زهد رستو نه راځي. دا ځان کې چول پکار دي، پیدا کول پکار دي. زهد ځان کې چول پکار دي. مونځ دې سره تعلق وساته. دې رستو آیت کریمه وایي مونږ هغه وایو انشاءالله. من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها لا کفارة لها الا ذالک. یہ ارشدرنا شرعی عذر دے یا بالفرض بل سے شرعی عذر ہوتا تھا او دا غیر د وجستانه مونږ قضا شو نو مونږ ته پستو کولش ودته پاد شوي او دو کې مونږ وې مسله دارا چې چرته یو ځلی کنه هر سار نه 4 سال سړی ود کیږي او سړی حدیث کرا دي چې هر سار نه مراد دا غلطه را او د عوامو دیوان رحم کول پکار دي. دي تخکارا وخیا چې تاسو روزه نیسه کلا پېشمنه هغه یو مستحب عمل له دا غیر لپاره تاسو احترام او انصرام کوئ او د سحر مونږ فرض دی دا غیر لپاره اهتمام کوئ. دا فرض دی اهتمام علای بدا کمې پوره کیږي. د سحر مونږ کې تاسو جماعت ته تللی نو یو څو مشران به یې ګنې چونه د امام شاه هم نه پټېږي. امام پسې چې کم خلک ولاړي په هغې باندې د امام شام نه پټېږي. دا کمزوري ده او د دې بنیاد زمونږ د یورپ اتباع ده. د یورپ اتباع سره د شپې تر یوې 2 بجو پورې ویښ پاتې کېدل. په دې وجه وروسته امام بخاري په دې پسې باب ږدي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سمر نه منع کړی ده. د شپې د ویښ پاتې کېدو نه منع کړی ده. پنجاب وغیرہ خو دې مصیبت کې ډېر بوختي کراچۍ ته جلل شي یا سند ته پنجاب ته د شپې 2 بجې 3 بجې کې له دکان نه بندېږي. دا خلک د سهار مونځ څه وخت کوي او دا یو ډېره لویه تباهي ده. تبلیغي جماعت ته پکاري چې دې طرف ته متوجه شي. اهل حق لم پکاري دې طرف ته متوجه شي. زمونږه کم سړی چې د سحر منځونه کې دا معامله ډته شوی ده دا ډېرې کمزورۍ راغلي دي. ښه دا ده چې انسان کستړی دی بالفرض د سهار د مونځ انتظام دی وکړي د سهار مونځ دی وکړي بیا دې وده شي هېڅ مسله نه ورځېږي. هغه حدیث دروغجن دی چې پای کې دا لیکلي دي چې د سهار د مونځ نه وروسته چې څوک وده کېږي نو دا داسې چل کېږي. دا دروغ وایي. که هغه صحیح هم شي نو د هغې مطلب دا وي چې د سهار مونځ خلکو وکړه او ده نه دی کړی. دا کوم چې عام د خلق دی دا د هغې سزا ده. دا حدیث صحیح نه دی. د شپې یو سړي عبادت کړی دی بس ټیک ده سهار مونځ یې وکړه ودرې شي نه څه مسله ده. خوراک پسې نه ګرځي اسکاک پکې نه ګرځي څه محنت مزدوري نشته دی نور څه ضرورت یې نشته آرام دی وکړي بس دې کیسې خو خامخا د ځان نه موضوع حدیث دې پهلو باندې بحث پکار دی چې موضوع احادیثو زمونږ جون کې کم چینجز راوستي دي. او دا چې سړی سوچو کہ صحابه کرام ای د شپې عبادت هم کوو کنه او دروازه به څه کول دروازه به دعوت مسله وا جهادونه وو لیکن هغې نه به د سهار مونځ نه کېدو. هغه هم انسانانو دیو جنا سهار مونځ پسې وده کېدل څه عیب نه دی شرعاً. دا د خلکو خبره ده او دا یې خلکو خبره ده چې هغې حدیث نه دی ویلي.
داسې لګیا دی حدیثونه وایي راوایي. یو کس ته زموږ ملګری دوست دی هغه لګیا شی نن سبا دا ثابتوي چې را په مړي باندې غایبانه جنازه څنګه ده. جماعت اسلامي سره تعلق دی د دې خلکو دار چې خپل یو مینټیلیټي خپل ذهنیت هغه سره ډېر آر پار څه خبرې ورته کېدې نو ما هغه ته وویل چې ته دا حدیث کم بیانوې نو تفهیم القرآن کې مدرسې ته لاړ شه هلته د مفتي صاحب نه ورته پوښته چې دې څه مطلب ده او دارنګې د هغې ځای د شیخ الحدیث صاحب نه ورته پوښته نو تا وپوهېږي چې د دې حدیث څه مطلب ده. نجاشي باندې جنازه کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث څه مطلب ده. ته ما وضاحت ونه کو ځکه چې د هغه جواب کوم راغی نو هغه دا راغی چې فلان کې هم دې ته مکروه وایي فلان کې هم دې ته مکروه وایي. خو زه دا یم چې یو کار پیغمبر کړي نو هغه سنتي یا مستحبي ده. نه نه زه پوه شم چې دی غریب نه د حدیث خوا کې تېر شوی دی او نه د دین په ژبه پوهېږي. یو شی سنتي یا مستحبي دا ځان ځان اصطلاحات دي. زموږ مسله دغه ده چې چا لږ غوندې حدیث واورېده دا یوازې د هغه مثال نه ورکوو. زموږ د ټولو خلکو دغه طریقه ده چې حدیث یې واورېد نو د استاد نه مطلب نه زده کوي. هر یو سړی به خپل خپل ګمان پې کې چلول شروع کړي. د پاکستان د آئین نه هم کم حیثیت ورکړی دی مونږه حدیث له. د پاکستان آئین په اردو کې لیکلی دی. یو سړی هغه ماسټر کړي اردو کې کړي ماسټر اردو ماسټر یې کړی دی. آیا دی د پاکستان د قانون د تشریح اجازت دته شته نه دا وسو کوي دا چا چې LLB کړي او دا حدیث دومره غف کاری وس چې دا حدیثو کو ته دا غي وضاحتونه د بخپل لګا دا ظلم مکوي. دا حدیث مطلب د محدث نزدک عالم نه مزدګه محدث نزدک. محدث چونکه دا هغه تجربه هغه حدیث پیژني هغه ته غنا حدیث مستحضرین به تا ته داسې او تعویلی کی چې ته بیلاری کېږي نه او کنه داسې سره نه ته پوسو کنه بیلاره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نجاشی جنازه ول غایبانه کوله متن کې دا لګی دا حدیث دا جنازه شوی نه په حبشه کې دا سوګونه چې دا جنازه کړه په دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غایبانه جنازه وکړه. ابن قیم رحمه الله وی زاد المعاد کې دا سنت نه دي. ولې نه دي؟ بشمیره صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوي دي په لرو مقاماتو کې لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دای غایبانه جنازه نه ده کړې. دا سنت ویل هغه دا سنت دي کنه. زموږ خبره دا غرا چې زموږ خلک د حدیث مطلب د ځان نه بیانې دا د فن د ائمو نه تپوسه چې څه مطلب دی د حدیث مطابق هغې په هغې باندې پوهېږي بیا ورته بیلارې کېږي نه. فلیصلی اذا ذکرها دا معلومه شوه چې دا مونځ ورته کله ور یاد شم دی دا مونځ وکړي. لا کفارة لها الا ذلک د دې کفاره نشته د دې مگر ما سوا د دینا یعنی د دې مونځ ادایګي څه شی دی دا کفاره ده. کله یو سړی غلط شي قصدن عمدن مونځ یې ونه کړ تیر درس کې ما ویلو مونځ یې نه دی کړی وشي واقعات راځي دا مونږ چې چغه وهو داسې نه وو چې خوا کې نږدې کلي کې یو سړی ما سره ملو شو ما ته ویل چې راځي مازدیګر ماښام رش ډېرو زوزګار نشو نماز تر مونځ چې وشو که نو ما ورپسې د مازدیګر او د ماښام هغه مونځ وکړو. بیا راته ویل فلانی کاکا پېژنم یې بیا راغی ما ته یې ویل چې دا څه چلو کوي ما چې ما دوه مونځونه مانه شو ما ته چې ته کافر شو. ولې کافر شوې؟ نو حدیث کې راځي چې من جمع بین الصلاتین من غیر عذر ولا سفر فقد اتا بابا من ابواب الکبائر. دا په خاص کتاب کې لیکل دی کوم چې خلک دین بیانوي. دا حدیث موضوع دی. موږ چې جاړو بې ځایه نه جاړو یعنی یو امي سړي دا حدیث ویل دی اول خو دا حدیث ثابت نه دی چې ثابت نه ولې داسې حدیث لیکي باید او بل لا چې دي ته خو بار بار هلته مرکز کې ویلي چې تاسو مسائل مه بیانوئ چاته کافر ویل یا مسلمان ویل دا خو د ژوند نه ټول نه غټه مسله تر دا چا چې دا مسله بیان کړه
دا بدقسمتی د زمونږه چې اهل علم هغه بیچارهګان یې کې هغه هوش کې ناخون چې څه ته وایي هغه پکې نشته. پکار دا چې سړی عوامو ته یو داسې څیز مخې ته ږدي چې هغه د هغې د سمجھ مطابق او بالکل 100% صحیح نه رایې به خبره سموي. مونږ دې څیزونو سره مخ کېږو بغیر د عذر نه بغیر د سفر نه بېشک دا ګناه دی دا څوک نه وایي. لیکن اتا باب هم من ابواب الکبائر یا دا چې کوم دی فقط کفر داسې قسمه حدیث نه ثابت. او یو حدیث ترې من الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاة هغه ځان له اوسیز دی ځان له دغه مقصد د استشهاد اول د سنه کوي د قرآن مجید نه. نن سبا دا جګړه ده که نه چې قرآن کې او حدیث راشي دواړه مونږ به ترجیح سره ورکوو. دا حدیث رایه داره چې حدیث له به ترجیح ورکوو. د احنافو رایه داره چې نه زمونږ ترجیح اول قرآن لئی وروسته به حدیث. د احنافو اصول صحیح د امام ابو حنیفه تاسو احناف ځان ته وایئ ولې احناف یې حنفي دې ته نه وایي چې هغه د امام ابو حنیفه مقلد دی. حنفي هغه چاته وایي چې هغه اصول مني کوم چې امام ابو حنیفه وضع کړي دي. خبره دغه ده امام ابو حنیفه اصول سری د استدلال قرآن سنت اجماع د امت او قیاس د مجتهد اصول دي. دا یو سړی چې په دې دا اصول فالو کوي نو کله رفع الیدین کوي نو د حنفیت نه بار نه دی حنفي دی. کله هغه نور اصول مني دغه تر هغه اختلاف راغی وستي دلته ولوی لانجه جوړ کړی د خلکو دور مختار کې چې سړي کړي یا ټول منی الای وت حنفي په شامی کې چې سړي کړي کپای کې دا لیکلی ومي چې کله چا بالفرض پوزر اویږي نکسیر یې مات شوي او ته پای نکسیر باندې سورۃ الفاتحه دلته کې ولېږي دا په تندي باندې نکسیر به بن شي دا پای کې لیکلی بلکې پای کې د بول الفاظ هم شته او چې اعتراض وکړي دی به جوابونه کوي دا چې نه جی دا مطلب دی نه جی دا مطلب دی نه جی دا مطلب دی اسې مطلبونه مو بیان صفا وایي چې وایي دا د علماو فتوی دي او موږ د هر عالم فتوا نه منو. اصولي خبره ده غره در مختار لیکلي دي شامل لیکلي مفتی احمد شفیع رحمه الله دې چې کوم جواب کړی کې لږ لطافت ده هغه وی دنه جواز نه ثابت دی دی خپل تجربه لیکلی ده چې دې ما ادا کار کیږي او دا جایز دي که ناجایز. اره مفتی جواب وکړي هغه هم د ځان د بچکولو کوشش کړی او ښکاره چې دا زمونږ قسمه ذهن دا نه تسلیموي دا څیزونه په دې دلیل نشته به صفا وایه غلط شوي دی. او نن خو تقلید د دې نوم دی چې چا څه لیکلي ته بس دا ټیک ده. تقلید د دې نوم نه دی تقلید دی ته وایي اصل کې چې امام ابو حنیفه رحمه الله کوم اصول وضع کړي دي د استدلال که تا ته هغه منظور وي او هغې پسې روان وي نو دا حنفیت دی او دا تقلید دی د امام ابو حنیفه د ذات څوک نه وایي دا هغې اصول او اتباع کوم چې هغه وضع کړي دي. اوس په دې باندې دا ټول کم خلک چې هغه معتزله دي بالفرض او هغې اصول فالو کوي د امام ابو حنیفه هغې ته په دې وجه باندې احناف ویلی شي نه یو په عقایدو کې د امام ابو حنیفه مخالف دي. بار کې مونځ هغه ضایع کول مونځ یېرول د مونځ نه اوده کېدل دا کبایر دي. الله نه پناهي غواړئ کوشش کوئ چې دې نه بچې. اول دی قرآن پیش کوي واقم الصلاة لذکری د دې به څه معنی چې اهتمام د مانځه کوه لذکري. یو خو زمونږ د مولانا حسیني رحمه الله تعویل دی چې لتوحیدي که نه اقم الصلاة لذکري لتوحیدي د مونځ اهتمام کوه زما د توحید د مسلې دپاره چې کبریا به د الله بیانې لاس په نامه به د الله مخکې ودرېږي رکوع به د الله مخې ته کوې سجده به الله ته کوې نظر و نیاز منخت به د هغه د نوم التحیات لله والصلوات والطیبات یو هغه تعویل دی. لیکن د دې کم تعویل چې امام سرخسی رحمه الله کړی دی مبسوط کې هغه ډېر کم خلک یې نه واقف دی. هغه وی اقم الصلاة لذکری لأنی ذکرتها فی کل کتاب منزل
د مانځه اهتمام کوا زما د یادولو د وجه. یادول څه مطلب؟ ما په خپل هر آسمانی کتاب کې د مونځ اهمیت په خلقو باندې نازل کړو. مونځ یو داسې عمل دی چې د مخکې نه شروع دی. ابراهیم علیه السلام دې چې وصیت کړو نو څه پکې ویل؟ مونځ کوا واصطبر علیها. لقمان چې کوم وصیت کړو نه پوهې کې څه اقیم الصلاة. مونځ هغه څیز دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري حکم سره د مونځ اهتمام. او د ټول نه مخکې کوم شی چې د امت نه رخصت شي هغه د مونځ اهتمام ده. د مونځ اهتمام نشته. واقیم الصلاة لذکری دا یو مسله کې دی، بله مسله ور داخلي. قال موسی قال حمام سمعت یقول بعض واقیم الصلاة للذکرى. یہ تو قرأت ہوئی، یعنی لذکری ہم قرأت اور للذکرى ہم دا قرآن قرأت. اهتمام د مانځه کوا للذکرى د یادولو دپاره، په دې کې وستا یاداش مضبوط شي، دا الله او د رسول یادګیره نه پکې ښه کېږي. وقال حبان، دا حبان نه دی، حبان. حدثنا حمام حدثنا قتادہ حدثنا انس. حدثنا انس دی ولې وی مخکې عن قتاده ویلو. سمدستی او داسې روایت وروړو چې کې قتاده د تحدیث خبره کوي. حدثنا اوس به ته پوه شې چې محدثین کله دا وایي چې د صحیحینو د مدلس معنعن روایت سما باندې محمول وي، نو دا خبره د هغې اسې نه ده. د سمدستي دویم حدیث داسې وروړي چې کله چا دماغو کې دا راځي چې دا خو قتاده خو مدلس دی، قتاده بن دعامه، او دلته عن سره روایت کوي. سمدستي امام بخاری او داسې روایت وروړو په کې د تدلیس خبره ختم شوه. حدثنا قتاده حدثنا انس، تیرا پاره چې اشتباه ختم شي. عن النبي صلی الله علیه وسلم نحوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه حدیث بیان کړی دی دک شان، یعنی الفاظ دغه. امام بخاری چې دا کوم ترجمه الباب کې خودو او دا غیر د پاره د قرآن ناول استدلال کو، حدیث پکې صرف یو ذکر کو چې من نسی صلاتن فلیصلی اذا ذکرها. دا شان حدیث امام ابو داود نقل کړل. دا بحث هم دی، ځان په پوهه کې چې بیا د غلطه یا د اشتباه سره ځای نه جوړېږي. سنن ابی داود کے کتاب الصلاۃ کے حدیث نمبر 438. حدثنا علی بن نصر حدثنا وهب بن جریر حدثنا الاسد بن شیبان حدثنا خالد بن سمیر. دا راوی ذہن کے یاد کے خالد بن سمیر سنسرا، دا ثقہ راوی دے، خود یہمو دے دا وہم شکار کی، دے د وهم شکار کی. د یو حدیث بیانې دا غي حدیث تعلق د مسلې سره دا کوم چې موږ بیانو په حدیث اول وره، او دا غ حدیث ته کوم چې لره د تعریض کې تاسو مخکې ویلې 13 جمعه اول جمعه هلته موږ دا قصدن نه پېښ کو ډیره پاره چې تاسو ته د اصل ځای معلوم شي. خالد بن سمیر وی قدم علینا عبد الله ابن رباح الانصاری من المدینہ وکات الانصار تفقهه. مولا عبد الله بن رباح انصاری راغه انصار وا دے پویا غنو فحدثنا نموږ ته دا حدیث بیان کو. حدثني ابو قتاده الانصاری فارس رسول الله صلی الله علیه وسلم. موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فارس هغه سړی چې دا اسبه تیارو ابو قتاده رضی الله عنه داغه د خوراک کاک داغه ذمہ داری وا. هغه موږ ته ویل چې باث رسول الله صلی الله علیه وسلم جیش الامراء، رسول الله صلی الله علیه وسلم جیش الامراء لګو. پدې کې دا اضافه چې کوم دا صرف دو خالد بن سمیر پر روایت کشتا او د بل چا نشتا. جیش الامراء دا وهمونه دي.
یو وهم نه دی په دې حدیث کې دا کوم چې موږ وایو د ابو داود په دې کې 3 اوهام شکار شوی دی دا محدث. یو وهم دا دی چې دې ته د تعریض په ځای جیش الامرا نوم ورکړی دا د وهم شکار شوی. کاش چې ابو داود خلک په هغې طریقه ووایي څنګه چې ویل پکار دی. دا خو په منډه ووایي که نه د دې اخطاو پته چاته ونه لګي په بحث هم بیا بیچارهګان نه پوهېږي. یو دا خطا شوه بهذه القصه قال فلم توقظنا الا الشمس طالعه فقمنا وهلينا لصلاتنا مونږ پاسېدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا حتى اذا طالعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالصلاه فنودي بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما انصرف قال انا نحمد الله انا لم نكن في شيء من امور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا ولكن ارواحنا كانت بيد الله فارسلها ان شاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله شکر ادا کو چې موږ خو د غزا نه واپس راتلو د دنیا سے کار کې نو مشغول لیکن زمونږ ارواح د الله په قبضه کې هغه واغستل چې کله هغه واپس کول موږ ته واپس کړو په دې وجه موږ د مازه نه مشغول شو. د دې اخر کې راځي فمن ادرک منکم صلاه الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها. دا غزه چې د دې تردید امام بخاری کو هغه سویل هغه ترجمه الباب کې دایې خو چې کوم مونږ ته فوت شوی دی نو صرف هغه مونږ بکې. دغه جملې مطلب سو د دې ابو داود د دې روایت تردید ده. پدې کې سوې پدې کې دا وایي چې من ادرک منکم صلاه الغداة نن د یو سړي نه مونږ شو د سحر او سبا د سحر مونږ کیږي د روغ رمټو فلیقض معها مثلها نو دې د هغې سره یو بل مونځ هم وکړي. نننی مونځ چې دی سبا کوي او د هغې سره د دې بل مونځ هم وکړي. ایټ ټایم به څو مونځونه کوي؟ 2 یو د دا وکړي یو د ورسره بل وکړي. نو دې کې دا سړی چې کوم دی دا حدیث سندن صحیح دی په دې صحیح دی چې دې کې سوا د خالد بن سمیر نه څوک داسې راوي نشته چې هغه د وهم مهم شکاري. خالد بن سمیر هم ثقه راوي دی خو کله کله یو ثقه سړی د وهم شکار شي خو چې کله د وهم شکار شي او مسله دغه دا کومه چې زمونږ زیر بحث ده چې مونځ قضا شوی دی نو آیا دا مونځ به ډبل کوي تربل به کوي که سنګل به کوي؟ مونځ به سنګل کوي. کم چې ته قضا شوی دی هغه مونځ به کوي. اوس په دې کې چې دا راځي چې ډبل به کوي دې ته شذوذ وایي. دا روایت شاذ دی په دې لحاظ باندې چې دې راوي کم خالد بن سمیر دی دا د نه شذوذ شوی دی د ثقه راویانو خلاف دی شوی ولې دا وهم شکار کیږي. دروغ نه دی ویلي که دروغ ویلې بیا به حدیث ته مونږ سوي موضوع بیا منګړت وي. دا د وهم شکار شه بیچاره نو حدیث د خپل پای نه راوورځید د ثقه رواتو خلاف یې کړی. ثقه روایت تامخ کې ویل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هغه سره دا معامله وشوله نو 2 موقع داسې وی لیلۃ التعریض کې هم او د غزوه تبوک غزوه خندق کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر مونځ د نور خطو نه رستو کړو یوې کړو که 2 کړو یوې کړو او چې کله د مازیګر او د ماښام مونځ ته قضا شو فوت شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماښام په ټایم کې اول د مازیګر مونځ کو او بیا د ماښام مونځ کو یوې کړو که نه 2 کړو یوې کړو. دا غیر روات ثقه دي بلکې اسقح دي. دا راوي چې کوم دی د بیچاره د وهم شکار کیږي. د وهم د شکار کېدو د وجې د سنن ابي داود د حدیث مرتبه د صحت نه رو ورزیدا. د حدیث ته وایي شاذ اشاذ. د شاذ خو 2 تعریف دي دلته څه تعریف دی
दलते तारीफ दारे च सिक़ा दा असक़ह खिलाफ होगी नागे तो सोई शाज़ और दे रिवायत की शुज़ूज़ सरे नागा वो सुगोरा मंगवेल दा रिवायत सनदन खुसई दे खुदे के चिका मवाक़या बयान शेद आगा ढेर अजीब व गरीब दा खुदे के द्री शुज़ूज़ दी यो दा च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेशुल उमरा देता जेशुल उमरा न हुई दादना शुज़ूज़ शेद जेशुल उमरा न हो कम चे अबू दाऊद वही जेशुल उमरा न हो द्वैम पदे के दा खबरा चे पता से कि सो वाड़ी च सुनत दी उकी न उदी दा हाफ दा मसलक दा दलील लिख अहनाफ सुनत न कही का क़ज़ा मुंस के था चलो क़ज़ा वाए पुख्त हो गए ताकि सुनत कही न कही दलील ये सर है दा हदीस चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त करो चे कि सोख सुनत कही न उदी की और न कही न दी कही दा रिवायत खुशाज दा रिवायत शाज दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहर सुनत शिव दनवर ख़तो न रुस्तु आगा सुनत कड़ू गनो कड़े कड़ू द मासपखीन मुझ न रुस्तु आगा न सुनत शिव टाइम फोत शे द्वा जुमे मख के दर्स मुंग कड़ो ब्या द मादिगर द मुझ न रुस्तु कोर ततले रे वालते के आगा मुझ कड़े दा आगा मुझ न रे कम जब आगा द नफल गो खलते मबहस न गई खलक आगा जान ले द्वरा का तुनो चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा द माजिगर पमूस पसे मुत्तसिल गवल अपनास्ते वे गवल अगर दा खुसूसियत है दाग न दिख आबाज हदीस हम गड़बड़ सी बदेगी और हना फोटोल गड़बड़ी बदेगी दादा योजल मामले दा अगर द्वरा का तुना पनास्ते कवल और द माजिगर कवल अगर खुसूसियत है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता सुन्नत न वही ये तो सुन्नत निशी वे यो सड़े जे पौलाड़ बाने नफलू की और यो सड़े पनास्त बाए नफलू की सब फ़र्क वही भाई का नहीं निम पनी में फ़र्क दा फ़र्क द नबी द पार नहीं दा फ़र्क द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पार नहीं बाद खलक दावी चे मासुतन मुंजू के कना तो द्वरा का आता पनास्त कवल सुनत थी मुझे गला मिशकात है ना माँ उस्ताद सर जगह कड़ो पदे जैसा सुनत देखिए वह खसूसियत मालूम है कि जैसे पनास्त सुनत मुंजो कम का फ़र्ज़ मुंज और जमा मुंदगी अको सुन्नत ही वाजिबात ही मातबा अजर निम मिलावेगी और जमा कम खरखटा क्या खतर है चले कड़ा को अजर निम मिलावेगी सुमर उधरी दिल्ली न घंटा उधरी दिल्ली नीमा घंटा 2 मिनट उधरी दिल्ली पंजाब के ना रास्ता उस्तादान हमको अल्लाह जुदा खबर हो जो रोज तो बदल शो दागी हमको माँ झगड़ा ही सर करो आगे पारा दलील सरे कान युसल्ली समा दा दलालत की पसशी माजी बाईद इस्तेमरारी बांधे दा कैदा कुल्लिया ना दाकरी वो बन खले जमा कशकोल के दा मसलमा चिड़ दा चक्काना कला पफेले मुजारे बांदराशी पहाड़ी सुगे नायागा पहामीश गिरे दलालत के अलतमा गण मिसाल न खुद ली चाकार भाई उजल कड़ी और द काना और द इस्तेमाल भी तसे ना खबर दे शेख परस्ते के मट हुएगा हक़ाइक़ व दरश सच्ची हकीकत ते आगा दा करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकोल आगे दलील से अखकारा दे सही मुस्लिम यो हदीस था तो सईद आयशा फरमाई कि द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकल हजलतो नमाबादा कुंतो वमजो तैयारोल में दागा दा पारा खुशबू दागा द एहराम द तड़ुल नमक के द हज द पारा पैगम्बर सो हज गड़ी शल के पिंजिश यो नाक़स कम अल्फाज चिवई द कुंतो दागे इस्तेमाल की फ़ेल मुजारे बाने तो बसंग माजी इस्तेमरारी माना होगा कि हज उमर के उज़ल को तो संग तमाजी इस्तेमरारी देना दाद नहवे कवायद दाग सरी कुल्लियात नहीं अहादीसों के ढेर खलक पदे दो कश चिकान यह फालो कदा द ख्याल जे टूल उमर कोल ब्या टूल उमर बाने वो गोरा कना चे टूल उमर एकड़ी न मतलब दाए चाहे तवातुर दर्जे तर रसीदली खुदा हदीस रुवात ब्या गोरा चाहे तवातुर दर्जे करे खबर वाहिद दे के गरीब दे ज़द के अंदर राजी खलक पदीन के दिन पर मामले के ज़द न चली
شعور چلیږي پوهه چلیږي چې ځان پوهه کې په متن باندې چې د حدیث اصل مطلب سره چې کله ته د یو سیز نه دغه شان معنا اخلي دا کوم چې دی اخلي دا بیا د دې راویان بسوم رہی د تواتر درجه ته برسېدل هغه دا نه چې کنه ټول عمر یې یو صحابي لیدل دې څه مطلب شو سید عائشہ دې واحد راویه دا چې هغه ما وت تیارو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره خوشبو دا غلو حج د احرام د تړون نمخ کې یوازې هغه راویه دا نو دې کې تواتر نشي راتلی او الله کنتو دا الفاظ په دې دلالت نه کوي چې ګنهدار هر ځای کې فعل ماضی استمراری د پاره دا قاعده اکثریه دا قاعده کلیه نه دا دې کې دا الفاظ چې کوم دي من کان منکم یرکع رکعتي الفجر فلیرکعهما ته دې احناف استدلال لې چې جی اختیار دی کوي ودی کی او کنه کوي نه دی کوي ته دې حدیث نه دا استدلال درست نه دی ځکه دا حدیث شاذ ده دا به کولی شي تاسو که داسې کتاب ګورئ چې بے غبار کتاب ابن قیم زاد المعاد ده هغه دلته ټولو ائمو سره اختلاف لیکلی دی او دا واضح لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا نه کوم مونځ په کم هیئت شوي فوت شوي په هغې هیئت د هغې کول سنت دی اوس ورته ګران شي ښه حنفیت به ګران شي یا د ماسپښین مونځ دی زموږ خلکو آسان کار مونځ دی سنت دی وخوري بس څلور رکعته فرض کی خبره هم هغه دلیل غواړي نه کنه دی کوم تقلید کوي تقلید دا په عبادتو کې نه تقلید په معاملاتو کې خپل اصول مبره ده اصل حنفیت ډیر مشکل شی ده اړه ګران شي دلته دا مالې دي ستوب کړل خلکو علي دي زوزنت له بالکل صفر کې ضرب ورکړل ان سنن رواتب نه کوي هغه بالکل نه کوي اجاوید سے هم سوئی فرض منځونه ودا پینځري دا سور کا دی بس فرض خواغلی ودا پیغمبر صلی الله علیه دنیا ته وما ارسلنا من رسول الله ليطاع باذن الله وس مطلب رسول دینا پارا را لګل دی چې دا غي اطاعت وکول شي د الله په اذن اطاعت رسول لازم ده څنګه سړی دا ویلي اجازه ضروري نه ولې نه ضروري بیا عجیب و غریب ذهنیت ته د شپې وتر تا که قضا شي بالفرض دا وکول شي که نشي کوله انسان نه فوت شو ته دې کول لازم دی که نه لازم د وتر د وجوب څه دلیل ده دا صرف د احناف مذهب دی چې وتر واجب دی نور ائمه خو د وجوب قول نه پیژني نور ائمه د وتر د وجوب قول نه پیژني کم حدیث نه چې د استدلال کی په حدیث کې د سحر سنت او د شپې وتر دواړه راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سحر سنت او د شپې وتر په هیڅ صورت کې نه پرې خودل او چې کله مونږ د وتر د وجوب قائل شو نو د سحر سنت ته ولې واجب نه وایو په معنی لازم اولې د هغې په باره کې زمونږ دا رایه ده چې دا پرېږدی نو پرېږده خیر نه مونږ دلیل سره اختلاف ساتو د دلیل په بنیاد باندې چې بھائی دا خبره درست نه ښکاري یو روایت ته پوهېږي یو څیز ته واجب وی او چې کاغه قضا شي بلکې مونږ ته خو دومره یاد دي چې چا به تپوس وکړ زمونږ د استادانو نه چې یو سړی د هغه نه منځونه قضا شوي څه به کوم نو دروازې شپږ منځونه شمېرې د واجبو به د وترو به ځان له څه ورکوي فدیه به ورکوي شاید فتاوو کې هم داسې لیکلي ما چې څومره استادان دي ټول نه دغه اورېدلي چې منځونه کله حساب کوو نو شپږ به حساب وخ نو هغه ما تپوس کړو چې حدیث کې خو راځي چې خمس صلوات افترضهن الله تعالی پنځه منځونه دي الله فرض شپږ هم پکې کم نه راغی نه هلته کې خو ما سوا دی نه بل څه جواب نشته ګستاخي نه منځونه خو حدیث کې راځي پنځه منځونه فرض دي لہذا کفاره صرف د پنځو شپږ هم پکې رقم نه راغی
دا دلیل نه دی بلکې دا محض هغه تقلیدي ذهن دی، بس چا خبره کړې دا بس هغه د هغې اتباع کولی شي. هسې نه ده پکار، دلیل دغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتر هغه ندی پریخي، دارنګې د سحر سنت هم چرته هم ندی پریخي. لہذا که اچانک قضا شوي نو مونږ ته اجازت نه ورکوو د نه کولو، دی به دا کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل او دا قول په دې دلیل دی. دلته دا کم راوي چې کوم دی خالد بن سمیر صرف د په روایت کې راځي چې من کان منکم یرکع رکعتي الفجر فلیرکعهما، دا صرف د په عبارت کې دی. دا دویم شذوذ دی. او دریم شذوذ هغه د آخري جملې دي چې من ادرک منکم صلاة الغداة من غد صالحا فلیقض معها مثلها، دا په بل حدیث کې نشته او دا قول شاذ دی. امام بخاری تنقید د دې ټولو جملو کو، دا قول شاذ دی، د حدیث کی شذوذ دی. بابو قضاء الصلوات الاولا ویما که الاولا ویما، اولا ویم اولانا، اولا افضل ته وایي. دا حدیثونه کم چې دواړه وایو دا مخکې چونکې ویلې شوي دي نو بس صرف هغه ترجمه وکړه، نور دې کې څه نشته دی. قضاء الفوائد الاولا فالاولا، سړی چې قضا منځونه کوي ناول د هغه منځو کې کم چې مخکې شوی دی، بیا د هغو کې کم چې هغې پسې دی، بیا د هغو کې کم چې هغې پسې دی. څه دلیل دی؟ احناف خو مذهب په دې باب کې دا دی چې یو سړی صاحب ترتیب وي، صاحب ترتیب به ورته ښیږي نه. اصطلاحات دي، موږ له ایم فل پی ایچ ډي کې کسان رال نو کله کله موږ نیمګړی عبارات وي د حدیث یا د قرآن، بعض بتو لیکچر پر روان شانہ پکې واده جی اس کا ترجمه کیا ہے، هلکه تر هغه پی ایچ ډي له موږ د حدیثو ترجمه غواړي. دا خو زیاتې دی چې سړی ایم فل ته راځي، پی ایچ ډي ته راځي، تخصص کوي فی الحدیث، ته به د حدیث ترجمه هم کوي. اوس اشاره کافي ده که نه؟ زمونږ لوی لوی منتهی طلبائی کتاب کې وي صاحب ترتیب، بیا صاحب ترتیب هم ورته ښه. صاحب ترتیب هغه چاته وي چې کله هغه بالغ شوي او تر دغه وخته پورې د ده نمونځ نه وي قضا شوی، چېرته 40 سال پورې 50 سال پورې د ته صاحب ترتیب وي. هغه دپاره احناف فیصله د هغې دا ده چې کله دی مثلا د ماسپښین لمونځ ته شوی دی، د مازدیګر ټایم داخل شو نو دی به اول د ماسپښین لمونځ کوي که د مازدیګر لمونځ به کوي. نو هغې وي چې صاحب ترتیبي نو ده لپاره ضروري دا ده چې دی اول د ماسپښین وکړي او وروسته بیا د مازدیګر هغه وکړي. حنافو مسلک دی، بس ټیک ده، زمونږ په هم سواد دی. حدیث تایید کوي د دې خبره، حدیث چې کوم وایو هغه د دې تایید کوي. څنګه حدثنا مسدد، دا ټول اشخاص مخکې ویلي شوي دي. قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم. سب يسب بدرد ویل، هغه بدرد ویل نه کم ته چې پښتو کې کنزل وایي هغه نه دي. قرآن او حدیث کې سب په دې معنا نه راځي چې ته مونږ اردو کې سخت سس کہنا وایو، بدرد ویل کنزل نه دی. کنزل دا اخلاقی جرم دی، اخلاقی گناہ ده. قرآن کې کنزل نه دا دروغ وایي. کم خلک چې قرآن کې کنزل دي خالص دروغ دي، په دې هېڅ حجت هېڅ دلیل نشته دی. او دا خبره ټول نه مخکې ما تاریخ ته دی خولی و چې دا قادیانانو دا چل کړی و، قادیاني به ډېرې سختې کنځلې کولې. نو چا په هغه اعتراض وکړو چې ته څنګه نبي، هغه یې قرآن کې کنځلې شته دی. زنی معنا بیا زمونږ خلک هم معنا دی حرامي کوي، دا معنا نشته چېرته کې. شیخ پرستی مه کوئ، دا غلطه معنا. زنیم زنم واضح کړی و مونږ تاسو ته یادي خبره چې اصل کې هغه فالتو هي سره کومه چې یو جسم کې یو غوث سره ونښلي، لکه د غوږ سره دلته کې یو وړه غونده پوسکی راشي او دغې ته زنم وایي. د ګوتې سره دې ځای کې وړه غونده ګوته راوخېږي د بعضې خلکو، دا زنم دی. زنیم اصل کې هغه سړی دی چې د هغه یو خاندان سره تعلق نه وي او په هغې خاندان کې د شمولیت دعوه دی.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कंज़ल चाहता न कही दा दाग शान के गुस्ताखी रख खुदा चे हर चा वेली दे दुरुस्त न दे वेली गलत खबर रख कुरान दे दो गोरे चे यो दुमर नाजुका मसला चे यो शरीफ सड़या पखले रा उस्तेम नशी द इंसान द जिमा द पारा चिकम तरीक़ा रा कुरान पकम अंदाज के लिखे निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शैतुम समझ बेहतरीन अल्फाज दिए बेहतरीन मजमून दे कि कुलावे वेले अल्लाह ती इजाज़त हो आखो रब दे हर्स वेलिश लेकिन दा किस्म से जुना अदा कुरान की निश्तर है कुरान के कंजल वे द कुरैश मने एतराज़ व पागे वे चले के दा खबर है गमदा दारा कंजल रख दा जहन में जोड़ा वे कुरान चाहता कंजल न गई न कंजलो तरगीब वर्की न कंजलो तरगीब वर्की न तालीम वर्की अहमदिया पाकटबो की किताब ने मासरा हो निमगड़े वंदरे चासरा मुकम्मल मिलोशी ने ब्याम तो हुआ है अहमदिया पाकटबुक पाए के अकीदे ने इस्तिदलाल करे ज़नीम ना दे किस्म अल्फाज ना ओसोस बज़रल्लात दे किस्म खबर उलमाए हदीस की आलिम वाले हदीस अगर किताब निकले मुहम्मदिया पाकटबुक बजवाब अहमदिया पाकटबुक आगे किताब पैदा के कम खलक चागा तकादियानियत हैसियत हकीकत गोरी दा किताब दो गोरी अब्दुल्ला मेमार नुम दरागो रहमतुल्लाह ताला अलैहि आल हदीस आलिम दे ता मसला दा आल हदीस सुन रहा दाला उम्मत मुस्लिमा मुश्तरक मसला पदे के ढेरों खलको मुसलमानों खपल खपल ब्रखा चोले दा कचानी ये चूली नारे पके खपल ब्रखा और वाची ख़त्म नबूवत मसला के कम से कम यो ज़ैर पदे वदरे के सान पूरे की जरा मसला दा किताब दा हर को ज़रूरत है मुहम्मदिया पाकट बुक बजवाब अहमदिया पाकट बुक अब्दुल्ला मेमार अमृतसरी दा किताब दे चापकी की लाहौर के मकतब सलफिया चापकी और कोटे किताब दे तो दे सवाल जवाब बपे के तासर खमिलोश कुरान कंजल न गई यसुब्बो सब यसुब्बो सख्त सुस कहना जोर तो मंगवायु बदरत वैल सड़े गुस्सा की राशि नो बदरत ही कहना उल्लू ही खां सब वैर मड़ा दाया जोगड़े यो सो सख्त खबर कवल ये तो सब यसुब्बो दामों का जगम पखपला पुख्तो के कंजल सतवायु कुरान दागे का मतलब न रहे चफ़ा यसुब्बुल्लाह आदम बगैर इल्म का मतलब न रहे बदरत बनवायु यसुब कुफ़ार हम नाग कुफ़ार होता बदरत वैल वकाला पैगम्बर ते फरमायल माँ कित तो सल्लल्लासर हत्ता गरबत माँ जिगर मुंस तरदे न उकड़े तरदे चंदवर डुबशो सा मतलब बिल्कुल दंदवर डूबे दो न मख में ऊपर काला फ़नज़लना बुतहानन बुतहान फ़सल्ला बाद मा गरबत शम्स सुम्मा सल्लल मगरिब दलील सर है दलील लाए चमुंगा बुतहान तलड़ू नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनवर ख़तो न मख के अवल सो उगल दमाजीगर मुंजो क्या दर्स के वेलू बना अवरे दमाजीगर मुंजो को ब्याए दमा खाम मुंजो को तो दा दलील दे दे च साहिब तरतीब दे अवल द वक्त द मखकने मुंजो की आगे पसे दे ब्या रुस्तने मुंजो की के तौर तो साहिब तरतीब हो के मुताबिक तो सुन्नत और तैयार से जोड़ता है इस्तिलाही खबर है भाई और बाहर के हम तरीक़ा दा मालूम शुआ चे पकारदारी चावल लसड़े सुन्नत मुताबिक आगा मुंजुकी कम चे मख के दे आगे पसे दे ब्या आगा मुंजुकी कम चे रुस्तने अब या इमाम इब्न हजर दलता खुदा हुई चे तेरा दा मालूमी की जदा ज़रूरी दा ज़का पैगम्बर फरमाई सल्लू कमारा तुमने वसल्ली यानी बाद खलको पदे के द वजूब कौलम करे दा वाजिब दी मुझ द वजूब कौल न गो खुदा ता तमास खयुदा चलमाए कराम दिन दा इस्तदलाल गई बाब मा युकरहो मिन समरे बादल अशाए सीन मिमरे दशपे गपशप शपरुणवल ये तो समर हुई समर द दो कारून दपारे की या तो दुनियाई गपशप दपारा या द दिन द हिफाजत दपारा कम चे दिन द हिफाजत पारी ना खुद रुस्त बाब दी बाब समरे फिल फ़िक़्ह वल खैर बादल अशा
اخرست دې ترجمه الباب دی په دې کې دغه نه مراد ستا په خیال کو فوجیم د شپې ودشي په چوکۍ کې بیا وس چل کې هغه سمر کوي کنه شپه ورونه کې ونن وروړي یا حافظ دې د قرآن زده کوي نو د لپاره دوه اصول دی بنیادی یو دا چې د ماسختن نا وخت ودږي ادویم دا چې سحر به وختي پاسي الله به د قرآن حافظ جوړي چې دا دواړه نکلی شي نو د قرآن حافظ نشي جوړېدی هر یو څیز د لپاره خپل خپل ریکوایرمنټس حفظ داسې نه کېږي دا زموږ خلک چې کوي طریقه دا نه ده په دې وجه کمو ځایونو کې چې خلک یو میاشت کې حفظ کوي د هغې ترکیب ټول لګوي رګړه خو ورکړي یا بني آدم له خو هغه څیز زوج نو دلته کې هغه ثمر نه مراد بلکې یکره من الثمر بعد العشاء د ماسختن د مونځ نه وروستو شپې اسیرونه ول کوم چې زموږ د خلکو عادت دی ګپ شپ لګوي فلمونه ګوري فیسبوک ته ناست دا څیزونه غلط دي ښه طریقه داره زما خپل ترکیب دار دی چې جمعه ته راځم ما سره موبایل بالکل نه اس قسمه بس پروتي کور کې کال ما راغی زه وګورم رستو که بالفرض ضروري خبر یا جواب وکم کني ضروري خپل کار پکې دې شي سره ځان دومره مه بلدوئ دا سمجه تاسو بلد کړی دا نقصان ورکوي سړي د شپې دې ته کښېنئ هم ډرامې دا قسمه څیزونه وخت ضایع کول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت څه شی دی سیدہ عائشہ فرمایي تپوس چې چا وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه مزاج دی هغه وفرمایل چې ماسختن فرض مونځ جماعت کې وکړي نو بیا راشي زما کور ته نو 2 رکعات مونځ کې ودشي یخ نه پاتېږي بیا سحر ډېر وختي پاسي چې پاسې نو مونځ کوي 8 رکعات 11 رکعات کوي تر دې پورې چې اذان وشي 2 رکعات وکړي سنت نو بیا خو یا لږ سملی ټډو لګئ لکه ستړي شوي د شپې او که زه ویښ یم نو بیا ما سره یو څو خبرې وکړي په دې لا وخت نه تیر شوی چې جماعت کې بلال اقامت شروع کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته وځي ته دې مطابق خپل ژوند تیر کړه دې کې فائدې دي پس هر وختي پاسېدو کې صحت ته ډاکټرانو نه بیا ته وسه بتاته وخیږي چې کوم خلک د شپې وختي ود کېږي او سحر وختي پاسي تدې ته ډېرې کمې بیماری راځي او کم خلک چې د شپې نا وخته پوری ویخي او سحر نا وخته پاسي دا ډېرو بیمارو شکاري دا ټول قوم مریض شوی په دې وجه باندې سنت مطابق جون تیر گیا دا مکروه دی کراهت خو قرآن کې د حرام په معنی استعمالېږي کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها مخکې اوصاف ښودلي دي زنا دا غلا دا درود فلان نو څه وایي چې په دې کوم سیئه ده نه مکروه دی مکروه فقهي حرام دی مکروه فقهي نه یادي حرام دی کراهت اصل کې هغه څیز ته وایي چې هغه د انسان طبیعت نه اخلي احناف په نسبت باندې ما جمعې خطبه کې مویل چې کله مطلق مکروه ذکر شي نه هغه حرام ته نږدې مکروه تحریمي چې کله کراهت تنزیهی وي نه یو سره بیا لیکي کراهتن تنزیهیتن او چې مطلق مکروه راشي په احناف فیصله دا چې دا حرام دي حدثنا مسدد قال حدثنا هذا حديث مخکې ویل شوی حدثنا ابو المنهال قال انطلقت مع ابي الى ابي برزه الاسلمي سيدنا ابو برزه اسلمي خو علم فقال له ابي زما پلار ورته ویل حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه ما دا وخیا کنه وایا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د فرض مون څنګه غو او فرمایل کان يصلي الحجيره هغه اوقاتو کې تیر شوی دی حجیره او حاضره مخې ویلې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماسپخین مونځ کو وهي التي تدعونها الاولى دا هغه مونځ دی چې تاسو ورته اوله وایي دا تفصیلات ټول مخکې شوي دي حين تدحض الشمس کله چې بنوار د تندینه لګ وړید چې څنګه بنوار وړید نو مونځ بیا کوو د ماسپخین
वयसल العصر د مازدیګر مونږ به کو دې کې زمونږه دغه نشته اصل مسله رست ټوکړه کې وای مازدیګر مونږ به کو ثم يرجع احدنا الى اهلی فی اقصى المدینه بیا په مونږ کې یو کس لړ د مدینه لره طرف ته قبا مراد ده والشمس حیه په داسې حال کې چې نور حال ته ژوندې و پیاده وتل لګا نه तो 3.5 किलोमीटर सलोर किलोमीटर 15 किलोमीटर जी 3 میل ورته 15 किलोमीटर دومره یو سړی لړ شي او نور ژوندې بیا د خپل ته وګوره چې مازیګر مونږ تاسو کې 15 किलोमीटर لړ شي نور ژوندې هغه دی چې چچل گئی چنوار چچل گئی دا خلاف سنت دی دا مخکې کول پکار دی والشمس حیه ونسیت ما قال فی المغرب مغرب کی چاہے سویلیو معنی ارشوی دین قال وکانا یستحب ان یؤخر العشاء اداب مستحب گنلا چې ماسختن مونږ د رستو کړش دا مستحب ده ته مستحب معنی خلک ډېر ښه عمل کوي تزد وجه ته سلام وګور دلته صاحب بانک شروع کی ولې هغه دا نقشه کې لګلی دا څنګه نه نقشم جامد خلق جوړه کړل بیل ما جامد خلق داغي په خبره کې لچک نشته ده بلکې هغه خو فرقواریت دعوت ورکړل په ځای دی چې دی داو لګي چې مثل او مثلین دای په دې لګي عصر شافعي او عصر حنفي دینه بوی را دي د فرقواریت صحیح نه ده مثل او مثلین خو تاسو د احناف او مذهب کې مشته صاحبین نه دي قائل د مثل صاحبین د مثل قائل دي یعنی نور سورې چې کوم دی د مثل برابر شته مازیګر مسکول شي دا د شافعي مذهب نه دی دا د امام ابو یوسف او د امام محمد مذهب دی د فرقواریت ته مور نه وځي د سره بغض او کې دښمنیو کې دا مناسب نه نکړي پکار دی چې مثل اول او مثلین مثل او مثلین لفظ وي شافعي حنفي دی نه لګي ځکه امي سړی کې په نور څه پوي او کنه پوي پدی پوي چې زما امام څوک دی ابو حنیفه او ترکه وی چې داغه د مذهب چشمه ورته نه لګولې کنه د حدیث هم نه مانی دا ډېر غلط ذهنیت جوړ کړي د خلکو دا نادرو ذهنیت امام ابو حنیفه صحابي نه دی هغه تابعی دی ډېر جلیل القدر امام دی لیکن د دې دا مطلب نه چې هغه ته د پیغمبر په مقام کې نه و او داغه د مذهب چشمه لګوا هر حدیث دا نه درسته هغه علماء هم دا کې خطر امیان غریبان زما مذهب پکې کم یو دی یعنی د امام ابو حنیفه مذهب نه علاوه بل مذهب نشته دا نور ائمه به سکانو نه امام شافعي د سکانو امام نه امام احمد یا امام مالک رحمه الله دا ور سکانو امامانی دا هم د زمونږ امامان دي دا ذهنیت عوام له جوړول دا ټیک خبره نه ده یکره النوم قال وکان یکره النوم قبلها والحديث بعدها قیدس دکا او فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم با د ماسختن د نمخ کې اود کېدل بد غنل والحديث بعدها او هغه پسې به خبرې کول بد غنل وسړی خپل ایمان را ژوندې کی یو پلار بالفرض په یو سیز باندې بد غني یو شریف زوی د پلار مخالفت کوي سوال نه یو مشر په یو سیز باندې بد غني نه یو شریف کشر اغا دغه مشر د رضا او د نارضا خیال ساتي کنه ساتي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سیز بد غني نو امتی لا آیا دا خای چا کارو کی سوال نه راځي دا قسم حدیثونه دا اوخه خلق طرف لرین پتن درو ولاره سو کوي او کنه کوي مسکی پای دا حدیثونه ورته وایي چې الله بندگانو بیل ما زکیږي تاسو ټول د شپې تر نیمه نیمه پورې غپې لګوي ته سار مونږ نه پاتې ماسوتن مونږ نه مونږ تراشه دا څه کوي تاسو دارنګي ول حدیث بعدها او دا غي نرستو خبره اترې کول دا به بد غنل خبره اترې منه
دنیایي خبرې اترې د دین خبرې جایز دي تر څه وخته پورې هم ډوله شپه ونه کوي هغې وجه دا ده چې که سړی ټوله شپه هغې کې ننوځي نو د نن د سهار مستلیخ بل حدیث کې دا هم راځي چې لنفسک علیک حق ستا د نفس په تا باندې حق دی ستا د ښځې په تا باندې حق دی ستا د اولاد په تا باندې حق دی وکانه ینفتلو من صلاة الغداة دیوانه معاملو کوي واپس کېده بعد سحر د مونځ نه حين يعرف احدنا جلیسه په داسې وخت کې چې پیژنده با په مونږ کې یو کس خپل ځان سره خوا کې ناست سړی یعنې سلام چې به یې ګرځو نیله مونږ به خوا کې ملګری وپېژندو اوس بجلي مه بلوئ تاسو د سارې سلام وګرځئ نه بیا پته ولګي تاسو بالکل ښکاره پېژنئ دا به ایله معرفت راغه خو که رڼاګانې خو نه وې که مطلب دا دی چې د سهار مونځ به شروع په تیاره کې شو رڼا ته به یې ورسو ویقرأ من الستین الی المئة او تلاوت به یې کو د شپېتو نه واخلې تر سلو آیتونو پورې دا که دواړو رکعتونو کې والي څو بشي 60 په یو رکعت کې والي او 7 په بل کې څو بشي 120 100 ته پرېږده او 200 ته رسېږي دا اصل کې په دواړو رکعتو کې په دواړو رکعتونو کې د شپېتو نه والې تر سلو پورې آیتونه به یې لوستل سنت تلاوت چې سړی وکړي نو هم دقې طریقې ته رسي چې شروع په تیارې کې شي او خاتمه وشي په رڼا کې دې نه معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم شی بد ګڼه د هغې اصل وجه څه وه هغه دا وه چې سړی بیا د سحر مونځ له پاسي نه بس کې اقول قولي هذا استغفر الله